عمران خان کو سرکاری جو جیسے کہتے ہیں فیم، سرکاری سرکار ان کی طرف بڑھنے کی طرف جا سکتی ہے اور ان کو یہ ساری فیورز مل سکتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں چائنا تائیوان بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اس میں سیریس اس میں چلی جائے گی۔ ورگو سے مارس سیدھ آپ سیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے جو قدرتی آفات بتایا ہوا ہے کہ نومبر تک ابھی چلیں گی، یہ زلزلے، پانی کی اچھال، یہ سونامیاں، یہ سب چل رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فیملی میں خوشگوار ماحول رہے گا، کسی نئے کام پہ پروموشن ملے گی، جاب پہ پروموشن ملے گی۔ اچھا اسی طریقے سے یا تو بیگم کے پیسے سے یا انہیریٹنس کے پیسے سے، وراثتی جائیداد سے فائدہ آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا فارمیٹ پروگرام کا چینج کیا ہے کیونکہ آج 2 اگست 2025 اور ہفتے کا دن ہے، اور ڈائریکٹ میں خبریں ذرا بعد میں لوں گا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ جو عمران خان کے حوالے سے بتائیں، لیکن اسامہ صاحب سے آج میں پوچھوں گا کوئی اچھا اینگل عمران خان صاحب کا بتا دیں، کیونکہ جب سے اسامہ صاحب نے عمران خان صاحب کی پریڈکشن کی ہے کہ ان کو خطرہ ہے، ان کی پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریسٹ ہو رہے ہیں، تب سے جو ہے وہ تھم نیل جو ہیں لوگوں کے بھی چینج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا جی خطرہ ہمیں بھی نظر آ گیا، پہلے نہیں آ رہا تھا، پہلے وہ کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے عمران خان کا ذائچہ بھی سارا کچھ، جب سے اسامہ صاحب نے آنےسٹ ریڈنگ دی ہے اس کے بعد سے ذائچے ان کے بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ لیکن آج میں اسامہ صاحب سے پوچھوں گا کوئی پی ٹی اے کو ان کو اچھا اینگل نظر آتا ہے، کیونکہ لوگ تو ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں۔ خبریں میں بعد میں لوں گا، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بچوں نے اپلائی کر دیا ویزے کے لیے پاکستان آنے کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یار اب دیکھیں ہمارا کام آپ لوگوں کو جو کرنٹ صورتحال ہوتی ہے اس سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی غلط گائیڈ نہ کرے۔ یہ بلاگرز یا وٹس ایور جو آپ کا سو کالڈ اس ٹائم میڈیا ٹرینڈ ہے کہ عمران خان کے متعلق کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتے رہو اور لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ موٹیویٹ رکھو، اس ٹائپ کا ماحول ہے۔ اور ہم جب کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو وہ الٹا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی حکومت یا اس ایجنڈے پہ آ گئے ہیں یا صدقات بتائے ہیں، تو جب خطرے میں ہیں تب بھی بتائے ہیں۔ پورے میرا خیال ہے آج سے کافی 1 سال 1.5 سال پہلے ایک وقت آیا تھا جب صدقات کی بات کی تھی، تو درمیان میں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ نہیں تھا، لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی تب آپ لوگوں کو بتا دیا اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، آپ لوگوں کو اچھا لگے برا لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کی اتنی اس سے میں آپ کو آپ کی پرزور فرمائش پہ جو کوئی اچھا اسپیکٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں عمران خان سے متعلق اس پروگرام میں، اور عمران خان کے لیے لیکن جو خطرات ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آج اس پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنی ابھی خبریں سنائیں اور پھر اس کو میں خبروں کے بعد جو ہے وہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے محمد صاحب، ایک تو جوپیٹر کے امپیکٹ بھی آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا خان صاحب کے اوپر اور زوڈک سائنس کے اوپر جو امپیکٹ ہوگا۔ ناظرین آج کمنٹس کے لیے تھوڑی معذرت، اینڈ پہ دعا بھی میں محمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کے لیے کرا دیں، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ ایک تو آپ کے زوڈک بھی آج اس میں ڈسکس کرنے ہیں، جوپیٹر وہ بہت انپورٹنٹ ہے، جو ٹاپ کے ہوں گے جن جن کو فائدہ ہوگا وہ محمد صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میں خبر دیتا ہوں، امریکہ کی طرف سے پاکستان پر 19% ٹیرف لگا دیا ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے معاشی جسے کہیں گے نا ایٹم بم انڈیا پر مار دیا ہے۔ مطلب امریکہ نے 70 کنٹریز پر ٹیرف لگایا ہے، پاکستان پر سب سے کم ٹیرف لگایا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں یہ ٹیرف جب لگ رہا تھا تو انڈیا پر 25%، بنگلہ دیش پر 20%، اور اس کے علاوہ ویتنام پر 20%، سری لنکا، تائیوان بھی اس میں شامل ہے جن پر 20% ہے۔ اچھا اسرائیل پہ 15% ہے اور افغانستان پہ 15% ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اس میں پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اب وہ کیسے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو سب سے زیادہ اس میں بینیفٹ ہو رہا ہے، اور 60% مطلب بینیفٹ ٹیکسٹائل کو ملیں گے یہ ٹیرف سے۔ اور پاکستان امریکہ کو جو دے گا وہ لیدر، پلاسٹک، سلفر، نمک، کھیلوں کا سامان، قالین اور فٹ ویئر، ETC اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان ان کو دے گا امریکہ کو۔ اچھا دوسری طرف اب ہم چلتے ہیں رشیا کی طرف۔ رشیا نے یوکرین کے اہم ترین ایریا پر قبضہ کر لیا ہے، مطلب شارق جو تھی یوکرین کی اس پر قبضہ ہو گیا ہے، اور یوکرین کی سپلائی لائن بھی انہوں نے کاٹ دی ہے، اور 6 دن بعد امریکہ نے ایکشن لینا ہے کیونکہ اس میں 6 دن رہ گئے ہیں
8 अगस्त में, तो उसमें देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करते हैं, उनकी डेडलाइन, उस पे जो टाइम दिया था अमेरिका इस पे एक्शन लेगा। प्यूटन ने साफ बोला है, जो मेरा मकसद है, हम अमेरिका को कुछ नहीं समझते, मैं अमेरिका के सीज फायर वाली बात पर नहीं आऊंगा। साफ प्यूटन ने ये बोला है, और बोला है कि जो इन्होंने करना करें, और ये भी बात की है कि नेटो जो है वो तैयार है। क्या अब उसामा साहब से मैं ये पूछूंगा, क्या 7 दिन बाद नेटो, 6 दिन बाद नेटो हमला करेगा? ये जो उसामा साहब ने प्रेडिक्शन दी हुई है आप सबको। उसके अलावा बहुत से लोग पूछ रहे थे जी, ये आप जरूर उसामा साहब से पूछे, 26, 27, 28, 29 जो उसामा साहब ने डेट्स दी, उस हवाले से आप टेंशन ना लें, मैं पूछूंगा। कहीं नहीं जा रहे, हमारा वो मकसद नहीं, हम आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको पता देते हैं। अच्छा जी, अमेरिका को जो गुस्सा है इंडिया पर, जो टैरिफ लग रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं, F-35 तैयारा देने से भी अमेरिका ने कहा जी भाग जाओ। मतलब वो रशिया से ले रहा था तैयारे इंडिया, अब अमेरिका कैसे दे इनको F-35 तैयारे अमेरिका को? अगर वो अमेरिका देता है इंडिया को F-35 तैयारे, तो जारी बात है वो फिर राफेल वाला हाल ना हो जाए। इस वजह से थोड़े से ना आप समझ लें कि अमेरिका डरा हुआ है, इसलिए इंडिया के साथ वो F-35 वाली तिजारत नहीं कर रहा। अच्छा जी, इस टाइम पे करंट जो खबर है, चाइना और ताइवान, उसामा साहब की प्रेडिक्शन थी चाइना ताइवान की अब जंग देखेंगे, जबकि वो समझ लें हजारों की तादाद में चाइना ने अपने जो टैंक हैं वो ताइवान के बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं। और ये भी कहा गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ऐसा हुआ तो हम चाइना पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। और चाइना ने भी बोला है, जो ताइवान की जंग के बीच में आया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई भी हो, हम यहां से फिर उस कंट्री पे डायरेक्ट वार करेंगे जो ताइवान को सपोर्ट करने आएगा। यानी कि इस बयान के बाद जो चाइना के हेड है उन्होंने साफ बोल दिया है कि ताइवान पे कभी भी अटैक हो सकता है, वो सिर्फ ऑर्डर का वेट है। उन्होंने चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया, ये जंग अब बढ़ने वाली है। सामा साहब से हम कैलकुलेशन तो लेंगे, ऊपर से राहुल गांधी ने भी ट्रंप की बात को मतलब कि सेकंड किया है, वहां पर उस पर नरेंद्र मोदी पे बड़ा प्रेशर डाला है, किधर गए ये वो फलाना बातें कर रहे थे। मोदी की इस टाइम आप समझ लें कि सियासी बातें जो है वो खत्म हो रही हैं। और दूसरा आपको बताते चले, एक और उन्होंने ऑपरेशन जो है महादेव फेल हुआ, अब इंडिया के अंदर भी इस तरह के फॉल्स ऑपरेशन और नाम वो रख रहे हैं। मतलब पहले महादेव रखा, और अब वो शिव सरकार, पता नहीं कभी कोई नाम कभी कोई नाम, इस तरह के नाम रख रख के ऑपरेशन करके अपने ही बंदे जो है वो कह रहे हैं जी कि मर रहे हैं हमारे इंडियन फौजी के। इस तरह की एक्टिंग हो रही है, और ये भी खबरें आ रही हैं कभी भी इंडिया पाकिस्तान जंग स्टार्ट हो सकती है, ये खबरें भी हैं। सामा साहब से अब कैलकुलेशन लेंगे, आज 2 अगस्त है, और जल्जले की बात भी करेंगे। आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले, मैं जो प्रोग्राम करने से पहले 1 घंटा पहले, क्योंकि रात को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जल्जले आए हैं पाकिस्तान में, बड़ा हैवी जल्जला फील हुआ, इवन के मैंने खुद भी फील किया, सामा साहब ने भी फील किया। अब पूछते हैं, जल्जलों में सामा साहब ने कहा था कि आगे ये बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आज का जो हॉट आपका क्वेश्चन था इमरान खान के मुतालिक, देखिए इमरान खान को अभी तक जो मार्केट में 2-4 असेंडेंट के ज़रिए उनको रीड किया जा रहा होता है, वर्गो असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट, सेजिटेरियस असेंडेंट, और वो उनकी पैदाइश के वक्त या 25 नवंबर, 5 अक्टूबर, जो डिफरेंट उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मार्केट में चल रही हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास या डिफरेंट उस पर होता है। हम जब उनके क्लोज रिलेटिव की तरफ से जब हमें टाइम रेक्टिफाई हुआ था, तो डेट ऑफ बर्थ हमने 5 अक्टूबर को ही लिया और टाइम को चेंज किया, तो फिर वो वर्गो से लिब्रा असेंडेंट हो गए। जब वो लिब्रा असेंडेंट हो गए, तो अब इस वक्त उनका चार्ट जो कह रहा था वो एग्जैक्टली हमने नाज़रीन की गोशगुजार कर दिया। और वो इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि माजी में मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या वैदिक, वो मोस्टली उनको लिब्रा असेंडेंट ही लेके प्रेडिक्शंस दे रहे थे, लेकिन सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे। जो कि मुझे ये लगा कि कहीं उल्टा हुकूमती जो प्लान है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो और एक मुबहम सी उम्मीद दिए रखो जिसके तहत लोग ना निकल पाएँ और उनको आस बंधी रहे और वो मोबाइलों पे ही लगे रहें, एक तो ये मकसद था। और जो आपका यूट्यूबर डेली इमरान खान को डेली ही अपडेट, आज ये हो गया वो हो गया काइंड ऑफ लगा के एक लोगों को मिसगाइड कर रहा है, तो इस सब से निकालने के लिए ये रीडिंग बहुत ज़रूरी थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए, आप लोग किसी अच्छी उम्मीद में रहें। तो अब मैं नहीं समझता कि इसको आप लोग इल्मी जो कदरदान है, इल्म के कदरदान लोग, वो इसको नेगेटिव लेंगे। देखें जो वक्त है हमें तो वो बताना है, तो उसके तहत आप ये कहें कि आपको नहीं, हमने प्रोग्राम में कई प्रोग्रामों में पहले नहीं बताया था कि पीटीआई पे थ्रेशोल्ड गिरेगा, पीटीआई के लिए सख्त वक्त है,
अपोजिशन तितर बितर होगी, ये जुमले मेरे सुने होंगे सबने। और सेम एज इट इज कि इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये भी हमने बहुत पहले बता दिया। अब आप सुन ही रहे हैं कि जेल में जिस तरह का सलूक, जितनी सख्तियां, जितने मामलात, वो सब है। अच्छी बात की तरफ आते हैं, जो आज आपने जो स्पेशल वो जैसे कहते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि जी कोई अच्छी बात निकाल दें, तो देखिए अच्छी हम बात सब ये कोई है। अच्छी बात आप बताएंगे तो बाकी भी अच्छी बात बताएंगे ना। अच्छा चलें, फिर यूं समझ लें कि सितंबर नवंबर को अगर दरमियान से निकाल दें, अगस्त सितंबर नवंबर को दरमियान से निकाल दें, तो इमरान खान का खतरा ख़त्म। इन 3 महीनों से खतरे को साइड पे कर दें। अब आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर दिसंबर है, जो मेजर टाइम चेंज का टाइम है वो दिसंबर बनता है इस टाइम के हिसाब से, 7:45 और ठीक एग्जैक्टली जो नए साल का जो जनवरी और ऑनवर्ड चलेगा, ये फिर मैं बता रहा हूँ, लिब्रा असेंडेंट 7:45 5 अक्टूबर 1952 के हिसाब से जो रीडिंग है वो ये कह रही है कि फिर दिसंबर तक मेजर तब्दीली, नवंबर तक खतरा, और दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, इमरान खान को सरकारी जो जैसे कहते हैं फेम, सरकारी सरकार उनकी तरफ बढ़ने की तरफ जा सकती है और उनको ये सारी फेवर्स मिल सकती हैं। कब से? यकम जनवरी 2026। और एक बंदे का बड़ा पूछा जाता है कि जाने का, या मैं उसी अंदाज से बता दूं, तो उनकी रीडिंग के मुताबिक फरवरी 2027 है। कई सवाल आए होते हैं कि जी कब जाएंगे, कब हमारी जान छूटेगी, तो वो फरवरी 2027 बनती है जिसका आप लोग पूछते हैं। अच्छा, इमरान खान के लिए फिर जनवरी से ऑनवर्ड अच्छी चीज है इसके मुताबिक, तो ये अच्छी खबर है। अब मसला ये है कि लेकिन दरमियान में खतरा इतना बड़ा है नवंबर तक, जिसको ईमानदारी का तकाजा ये था कि कैश ना कराया जाता, आपको एज इट इज बताया जाता, आप लोगों का हक था। कल को आप लोग फिर मतलब गिला करते कि जी आपने हमें तो, ठीक है आप लोग कहते हैं अच्छी अच्छी सुनाएं, लेकिन फिर भी मतलब ये एक इल्मी खयानत होती अगर ना बताया जाता। और एग्जैक्टली देखें, जिस दिन प्रोग्राम किया उसके ठीक हफ्ते 10 दिन के बाद पीटीआई केसेस, स्पेशल सीटें और ये सजाएं, ये सब कुछ आप सुन रहे हैं, और इमरान खान के बयानात, और मैं छोड़ूंगा नहीं, और तो मैं मेरे साथ जो सलूक जेल में, और वो सब आपने फिर विटनेस किया, ये सब हुआ। अब बताएं कि अगर मैं कह रहा होता कि इमरान खान मजे में है जी, दूध की नहरें हैं या व्हाट्सएवर, तो फिर आप लोगों ने क्या कहना था? ईमानदारी से बताएं, आप लोगों का ही एतमाद टूटना था। जैसे अभी आपने कमांड लिया जी वो 27 28 29 को क्या हुआ, हालांकि हम बड़ा डिटेल से समझा रहे होते हैं कि हमने रीडिंग देनी देती है, जो भी प्लानिटरी चेंज होता है, एस्पेक्ट्स होते हैं जो नजर आते हैं, वो देनी होती है। उसका 100% ठीक होना या 100% गलत होना बिल्कुल पॉसिबल होता है। उसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब भी दी डेट या रीडिंग दी, आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे कोई रीडिंग सही नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल ही जी क्रॉस था। मिसाल के तौर पे 27 28 29 के बाद हमने कहा मार्स जैसे ही घर चेंज करेगा, पटाखा पड़ेगा, वो कंबोडिया वाला हो गया था। लेकिन पटाखा में एक मुल्क और भी आ सकता था। मिसाल के तौर पे जैसे पिछली दफ़ा जब मार्स ने चेंज किया, ईरान की हमने की थी, वो ठीक हुई। अब कंबोडिया और ये सारे हमारे दिमाग में ही नहीं। अच्छा आप देखें, चाइना ताइवान बहुत पहले बता दिया था कि ये उसमें सीरियस उसमें चली जाएगी, और अब आपने बताया कि वो हो गया। अच्छा, अब मार्स वर्गो में जो आया है, तो ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी, तुर्की ग्रीस, जो इस पे वर्गो एरियाज माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन सब में मार्स आ गया, जंग लेके आ रहा है। तुर्की भी जंग में आएगा, आपके यूरोप के कई मुल्क भी अब जंग में आएंगे, और ये जो आप नेटो का 8 दिन 7 दिन कह रहे हैं, ये पैटर्न सीधा होने वाला किसी न किसी को। और ये टाइम ऐसा बनेगा 45 दिन वर्गों में, मार्स वैसे तो 40 45 डेज स्टे करता है ना, तो 45 दिन वर्गों में, फिर लिब्रा में, फिर एग्जैक्ट वेस्ट में जाएगा, वेस्टर्न साइन है लिब्रा।
تو نارتھ ویسٹ سے پھر ویسٹ، تو یعنی کہ پورا ایسے جیسے وہ مشین گن چل رہی ہوتی ہے نا، تو اس سارے ایریے کو اس نے جنگ میں لے آنا ہے، اور وہ بن وہی جائے گا سال کا آخر، جس میں ہم نے کہا تھا کہ کافی ملک نئی اس جنگ میں شامل ہو چکے ہوں گے جاتے جاتے۔ اب عمران خان کے لیے اچھی خبر میں نے کہا کہ دسمبر کے بعد ہی ہے، اب اس پہ دل کو تسلی ہوگی، لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میں جو اگست ستمبر اکتوبر یا نومبر تک جو خطرہ محسوس کر رہا ہوں، ایکچولی تو وہ 7 ستمبر بنتا ہے، لیکن اس کے بعد نومبر تک بھی اس کو نکالا نہیں جا سکتا اس تھریٹ کو، اور اوور آل تھریٹ دسمبر تک بنتی ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کو نکال دو تو پھر جنوری تک اگر عمران خان اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اس سے سروائیو کر گئے تو پھر آگے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اس بات پہ آپ خوش ہیں، دل کو تسلی ٹھیک ہے ہوگی، سر، مجھے کوارٹر تو اور خوش ہو گیا ہوں۔ اگلی بھی آپ کو 2027 کے فروری کی ڈیٹ دے دی، اچھا ساما جس کے صاحب، جانے کی ان کے باتیں بچوں آپ کا لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب دوسری بات پہ آ جائیں، پاکستان انڈیا اگست کی کوئی تاریخ نہیں ہے اب، اگست اور سپٹمبر میں فل ہائی چانسز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ورگو سے مارس سیدھا آپ سیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے جو قدرتی آفات بتایا ہوا ہے کہ نومبر تک ابھی چلیں گی، یہ زلزلے، پانی کی اچھال، یہ سونامیاں، یہ سب چل رہے ہیں۔ اب جب مارس سیٹرن آپس میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اچھی خاصی جنگ کرواتے ہیں، اب پرفیکٹ اپوزیشن ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نومبر تک آپ کہیں کہ جی راوی چین چین لکھے گا، نو وے۔ اگست ستمبر میں کئی نئے ملک، کئی ایریاز اور ورگو ایریاز، جیسے ہم نے کہا ترکی، یونان، اور اسی کی میپ پہ لکیر کھینچ لیں، کئی یورپین کنٹریز اس میں آ جائیں گے یا اس پہ اٹیک یا اس طرح کے چانسز ہوں گے۔ پھر جب یہ 45 دن بعد نکلے گا پھر دھماکہ کر کے کچھ نئے ممالک کو اس میں انکلوڈ کروائے گا، تو آہستہ آہستہ آپ کو ورلڈ وار 3 جو ہم نے بہت پہلے دیکھ کے بتائی تھی اسی کے نقشے بنتے نظر آئیں گے، اور اسی لیے آپ کو تیاریاں وقت سے پہلے کروا رہے تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ اچھا اب آ جائیں، عمران خان والی ہوگی تسلی، کوئی کسر ہے؟ اس سے اچھی خبر نہیں ہو سکتی کہ دسمبر کے بعد وہ سیدھا جیسے کہتے ہیں نا کہ سرکار اور یہ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جنگ درمیان میں اگست ستمبر میں ہائیلی چانسز ہیں، اب میں اس کو کیسے اگنور کر دوں؟ چلو مجھے بتاؤ، مطلب جب ہائی چانسز ہیں، اچھا اب تو آپ کی خبریں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مطلب ہم نے تو بہت پہلے آپ کو کہا کہ یہ جنگ ایک دفعہ اپنے اس پہ ہونی ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سٹے ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجھے تو نہیں لگتا۔ اور جس طریقے سے یہ آپ بارڈر ہماری ویسٹرن بارڈر پہ دیکھ رہے ہیں، ٹف صورتحال وہ بڑھتی جا رہی ہے، خبریں اتنی آ ہی نہیں رہی جتنی ٹف صورتحال ہے ادھر۔ اس کے بعد جو چائنا اور آپ نے اس کا بتایا، ڈیفینیٹلی ورلڈ وار 3 شروع ہے، ملک کئی ملکوں کی جنگ اسی طرح ہوتی ہے کہ تم مجھ سے لڑو گے تو میں اس سے لڑوں گا، تو میں بھی آ جاؤں گا وہ بھی آ جائے گا، تو یہ صورتحال ایسی ہی بننی ہے، یہ ہر طرف ہی یہ جنگ نے پھیلنا ہے اور سب اس کا حصہ بنیں گے۔ دوسری سر بات یہ جو یوکے، ٹیرف کی کہانی ہے، یہ ٹیرف کی کہانی امریکہ کو، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ امریکہ اپنی ورلڈ وار 3 کی اکنامک تیاری کر رہا ہے کہ کس کو روکوں، کس سے مال منگاؤں، کیسے کروں، کون میرا ہے، کہاں میری حکومتیں۔ تو ظاہری بات ہے جہاں امریکہ کا ہاتھ اچھا ڈلتا ہے جن حکومتوں پہ یا اڈے ہیں یا اس کا انفلوئنس ہے ان حکومتوں پہ، وہاں اس نے کم ٹیرف لگایا، سمپل از دیٹ۔ جو جہاں اس کے جڑیں مضبوط ہیں، یوں کہہ لو، وہ تائیوان ہو، پاکستان ہو، یا آپ کے باقی جو ممالک کے آپ نے نام لیے، بنگلہ دیش بھی اب ہمارے ساتھ آ گیا ہے، مطلب چھتر چھایا میں، پہلے وہ بھی انڈیا کے انفلوئنس میں تھا، تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اور اب میرا خیال ہے جوپیٹر کا ہم کر دیتے ہیں، امپیکٹ ساروں کو بتا میرے دیتے ہیں جی۔ ضروری کوشچن، یہ کنفرم نیوز تھی عمران خان کے ایک تو بچے آ رہے ہیں، پاکستان ویزے کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے، پہلے یہ کہہ رہے تھے نہیں آ رہے لیکن اب وہ خبر آ گئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، کیا وہ آئیں گے؟ اور دوسرا چائنا، یو کے اور آسٹریلیا، ان کی آپس میں جھڑپیں دیکھتے ہیں اگر تائیوان پہ اٹیک ہوتا ہے؟ یہ سوال کوشچن لوگوں کے ذہن میں آئے گا۔ دیکھیں کیوں نہیں ہے آگے، اب امریکہ پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک اس سال ہو سکتا ہے، اور یہ سارے ممالک یو کے، فرانس وغیرہ ڈائریکٹ اٹیک فیس کریں گے، یہ اس دفعہ یہ پرانی باتیں نہیں رہی اب۔ تو ٹھیک، دوسرا بچوں کے متعلق تو دیکھیں میں نے منع کیا تھا کہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو یہ نا بچوں کی صورت میں اس کو کوئی وہ، ویسے بھی اس نے تو کہہ دیا میں کل ہی کافی ہے کائنڈ آف،
یہ صرف ایک وہ پریشر بنانے کی باتیں. عمران خان میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جھونکیں گے اپنے بچوں کو. یا انہوں نے جب وزیر اعظم تھے کون سا ادھر آ کے کوئی انجوائمنٹ کی یا اپنے پروٹوکول انجوائے کیے بچوں نے. اور اگر ویزا لے کے ہی آنا پڑ رہا ہے تو پھر تو کہانی ویسے ہی وہ ہے کہ وہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہے, یا آئی ڈونٹ نو کہ ویزا کیوں چاہیے ان کو. تو یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بچے آئیں, اور بچوں کو آنا چاہیے. دونوں طریقوں سے عمران خان کے لیے یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹس ہوگی کہ خود بھی اندر, بیگم بھی اندر پھنسی, بچے بھی لا کے اندر قید کروا لو. تو یہ اس کے لیے زیادہ ٹینشن بن جائے گی. ابھی وہ ریلیکس ہے, اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے, بیگم برداشت کر رہی ہے, بہنیں کر رہی ہیں, پھر بچے بھی آ گئے تو جمائمہ انوالو ہوگی, پھر اور ایک ایموشنل ڈراما شروع ہوگا. ہر گھر کی ذاتی ایک میرڈ لائف کے مسئلے یا چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا آنے چاہیے. اگر یہ تو پی ٹی آئی تو چاہے گی کہ عمران خان کے بچے وہ بھی آ کے جمائمہ بھی اندر ہو جائے, بس یہ خاندان سارا ہوتا رہے اور ہم اسمبلیوں میں انجوائے کریں چپ کر کے. مطلب کون چاہتا ہے کہ اپنی بلی دینا. اور جو سیریس لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ وہ بیچارے سارے جیلوں میں, اور باقی بار انجوائے کر رہے ہیں. سمپل از دیٹ. اور جن کے خلاف یہ کیسز آئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے سزائیں معاف ہو جائیں گی کیونکہ وہ فارورڈ بلاک ٹائپ کسی اس میں چلے جائیں گے, اور کچھ کی معاف نہیں ہوں گی اور وہ بھگتیں گے اس سب کو. اور یہ جو ٹینیور ہے یہ نومبر تک چلے گا. نومبر میں کوئی حکومت میں مزید تبدیلیاں, حکومت کی اکھاڑ پکھاڑ, وہ سب پاسبل ہوگی دوبارہ نومبر سے دسمبر میں. لیکن مسئلہ یہاں ایک اور ہے کہ جنگ درمیان میں ہے, جنگی صورتحال میں رخ کدھر کو جائے نو بڈی نوز. اوکے جی, سر، اب اب جوپیٹر جوپیٹر کے والے سے اسپیکٹ بتا دیں. جوپیٹر کے ایریز پہ سب سے پہلے اسپیکٹ جو اس کی زندگی پہ پڑیں گے جمنائی پلیسمنٹ کے. جوپیٹر کے جو 7ویں گھر پہ ایریز کے جوپیٹر امپیکٹ ڈالے گا, اسی طریقے سے 7th اسپیکٹ 9ویں گھر پہ ڈالے گا, 9th اسپیکٹ جو ہے وہ 11ویں گھر پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمنائی ایریز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹریولز میں سکسیس ملے گی. اسی طریقے سے اس کو جو فارن ٹریول سے سپورٹ ملے گی, کامیابی سے کرے گا فارن ٹریول, لک چلے گی, لک سپورٹ کرے گی. اچھا, شادی, نئی پارٹنرشپ آفرز آئیں گی, بزنس پارٹنرشپس آفر آئیں گی, باپ سے فائدہ ملے گا, استادوں سے, سینئر لوگوں سے فائدہ مل سکتا ہے, فارن ٹرپ کامیاب ہوں گے, سوشل سرکل بھی ایکسپینڈ کرے گا, اور کوئی بڑی خواہش بھی زندگی کی پوری ہو سکتی ہے. اور اگر ایریز میڈیا میں ہے تو اس کو فیم بھی مل جائے گی. اس کے بعد جی ٹورس پہ امپیکٹ جو ہے, ٹورس کا 2nd ہاؤس میں فیملی کے گھر میں ہے تو فیملی ممبر کا اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے خوش خوراکی بڑھ سکتی ہے, کھانے پینے کی موجیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے اس کے جو اسپیکٹ ہیں وہ اس کا 5th اسپیکٹ اس کے 6th ہاؤس پہ اس کے جاب یا روٹین کے گھر پہ پڑ رہا ہے, 7th اسپیکٹ اس کے 8ویں گھر پہ پڑ رہا ہے, 9th اسپیکٹ اس کے 10ویں کام کے گھر پہ پڑ رہا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹورس کے لیے جو پاسبل فائنینشیل گروتھ, کچھ ایسٹ جمع کر پائیں گے, کچھ پیسہ سے کچھ ایسٹ بنا پائیں گے, اور اسی طریقے سے فیملی میں خوشگوار ماحول رہے گا, کسی نئے کام پہ پروموشن ملے گی, جاب پہ پروموشن ملے گی. اچھا, اسی طریقے سے یا تو بیگم کے پیسے سے یا انہیریٹنس کے پیسے سے, وراثتی جائیداد سے فائدہ آ سکتا ہے. اچھی ہیلتھ ہوگی, قرضے اتریں گے. اور اگر بولنے سے ریلیٹڈ ان کا کام ہے, یا ان کا کام لکھنے سے ہے, یا اسپیکر ہیں بولتے ہیں, یا میڈیا پرسن ہے, یا کچھ بھی, تو پھر ان کو بولنے سے فیم بھی ملے گی, بولنے سے ریلیٹڈ فیم. جمنائی ہے تو اسی کے 1st ہاؤس میں سیدھا سیدھا اس کے بچوں کے گھر پہ اور اس کے لک ہاؤس پہ, تینوں پہ اسپیکٹ ڈالے گا. سامنے اس کے 7th پہ ڈالے گا جمنائی کے. تو جمنائی کے لیے پرسنل گروتھ کرے گا, وزن بڑھے گا جمنائی کا, ڈائٹنگ وائٹنگ فیل ہو جائے گی جب تک جوپیٹر یہاں رہے گا اکتوبر تک. فیم بھی ملے گی, سرکلز میں ریکگنیشن بھی ملے گی, پارٹنرشپ پرپوزل بھی آئیں گے, میرج لائف بھی اچھی ہوگی. اسی طریقے سے فارن ٹریول کامیاب ہوں گے, ہائر اسٹڈیز میں ہو سکتا ہے استادوں کی مدد رہے, اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. اور اسی طریقے سے کوئی اگر کریٹو پروجیکٹ کر رہے ہیں یا ہائر ایجوکیشن پی ایچ ڈی وغیرہ, تو اس میں بہت زیادہ ان کو
जैसे कामयाबी मिलेगी। कैंसर, कैंसर असेंडेंट है, कैंसर ज़ोडिक है। कैंसेरियंस के लिए इसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो फोर्थ हाउस पे पड़ रहा है, सेवन्थ एस्पेक्ट सिक्स पे पड़ रहा है, नाइन्थ एस्पेक्ट उसका एट्थ हाउस पे पड़ रहा है। तो अब इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो ये आएंगे कि एक तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटन हो जाएंगे, वज़ाइफ की तरफ, रूहानियत की तरफ, दीन की तरफ रुझान बढ़ेगा। फॉरेन ट्रिप्स की तरफ कोई चक्कर भी बन सकता है। घर को रेनोवेट करते नजर आते हैं, प्रॉपर्टी बाय भी कर सकते हैं इस दौरान। हेल्थ इम्प्रूव रहेगी, दुश्मनों पे फतह हासिल करेंगे, और इंश्योरेंस का पैसा या बेगम का पैसा या वरासती जायदाद से कोई पैसा आता भी लगता है। और इसी तरीके से कोई जैसे कहते हैं कि दुश्मनियां हैं या कोई ट्रबल्स थी तो एट्थ हाउस जो है वो उसको जैसे कहते हैं एक सेफ्टी देगा, लाइफ को सेव करेगा आपकी। ल्यू असेंडेंट है, आप ल्यू हैं और आप ल्यू ज़ोडिक हैं दोनों के हिसाब से। मून साइन की बात नहीं हो रही क्योंकि वो इमोशन से ताल्लुक़ रखता है फोरकास्ट। ये मैं इवेंट्स बता रहा हूँ जो जनरली इवेंट्स पॉसिबल है असेंडेंट से या ज़ोडिक से। जुपिटर जनाब ल्यू के लिए उनके 11th हाउस में फिफ्थ एस्पेक्ट तीसरे घर पे डालेगा, सेवन्थ एस्पेक्ट पांचवें पे, नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो सातवें घर पे। तो एक तो ये है कि इनकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, सोशल सर्कल बढ़ सकता है, मीडिया का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, कामयाबी मिलेगी। नया या तो बच्चा हो सकता है अगर मैरिड है, और अगर मैरिड नहीं है तो ज़रा नया इश्क मोहब्बत का पेचा चल सकता है। शादी के लिए अच्छा है, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, और इनके बहन भाइयों को सक्सेसफुल करेगा ल्यू के। वर्गो हैं अगर आप तो वर्गो के जो 10th हाउस में है लेकिन काम के घर में है तो काम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देगा, सीधे काम करवाएगा, उल्टे काम नहीं करने देगा, काम में बरकत लाएगा। फिफ्थ एस्पेक्ट इसका सेकंड हाउस पे पड़ेगा, इसी तरीके सेवन्थ एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे पड़ेगा, नाइन्थ एस्पेक्ट सिक्स हाउस पे पड़ेगा। अब डेफिनेटली जो इसके ये एस्पेक्ट हैं वो इनको प्रमोशन दिलवाएंगे, प्रोफेशनल सक्सेस दिलवाएंगे, फैमिली वेल्थ में इजाफा करवाएंगे, पब्लिक से बोलने से रिलेटेड अगर इनका मामला है तो उसमें भी कामयाबी दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी ये भी बाय करते नजर आते हैं वर्गो। फैमिली में अमन का माहौल रहेगा, अच्छी हेल्थ रहेगी, और दुश्मनों पे या दुश्मनों को हराने में या कर्जा उतारने के लिए या किसी बीमारी के लिए ये वजीफा भी करेंगे। चलें और बता दूं डिफरेंट अंदाज से कि वजीफा भी करते नजर आते हैं। वजीफा टॉरस भी करते नजर आते हैं। वजीफा ये भी जिसके भी छठे घर पे जुपिटर रिस्पेक्ट कर रहा है वो अपने दुश्मन, बीमारी या कर्ज के लिए वजीफा करेगा। माँ से बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे वर्गों के। चौथा घर माँ होती है, हो सकता है गाड़ी कोई बड़ी ले ले, हो सकता है घर में वजीफे चले, माँ वजीफे कर रही हो, ये भी सब हो सकता है। लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा ज़ोडिक इनके 9th हाउस में, लक के घर में, हायर एजुकेशन के घर में, एस्पेक्ट पहले घर में पर्सनालिटी के हाउस पे करेगा, सेवन्थ एस्पेक्ट तीसरे घर में करेगा, नाइन्थ एस्पेक्ट पांचवें बच्चों के घर पे या रोमांटिकली तो थोड़े से एनहांस महसूस करेंगे लिब्राज जो हैं। तो पॉसिबल इवेंट्स जो अब इनकी ज़िंदगी में होंगे, फॉरेन ट्रैवल आ सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल करेंगे लिब्राज, हज ये उम्रा ज़ियारतें या इस तरह से, या कोई और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे वो विजिट करेंगे। हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, सफ़र हो सकता है। पर्सनली कॉन्फिडेंस राइज करेंगे, करिश्मे में इजाफा होगा। मीडिया पर्सन है तो सक्सेस मिलेगी, शॉर्ट ट्रैवल्स भी कामयाब होंगे, छोटे छोटे सफ़रों से फ़ायदा होगा। लव लाइफ में बहुत ज़बरदस्त माहौल रहेगा, बच्चों से भी खुशी का माहौल रहेगा, बाप और उस्ताद या सीनियर लोग या डिवाइन दीन मज़हब से भी जैसे कहते हैं वजीफ़ा कोई पूरा हुआ, या जैसे कोई गेन मिला वजीफ़े के बाद, कोई आप वजीफ़ा कर रहे थे तो वो सब भी इनको लिब्रा को मिलेगा। उसके बाद स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के लिए 8th हाउस में है तो इनको डेफिनेटली 8th हाउस में एक तो इनकी एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा।
दूसरा, इनको शेयर्ड रिसोर्सेज से कोई मिल के कारोबार की ऑफर मिलेगी कि मिल के कारोबार करते हैं या मिल के कोई प्लाट लेते हैं, मिल के कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज में ससुराल की तरफ से मदद आ सकती है, बेगम से पैसा मिल सकता है। फिफ्थ एस्पेक्ट इनका जो है 12वें घर पे, तो इनको बाहर अगर जाएंगे तो वहाँ बरकत मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी इन्हांस हो रही है। सेवंथ एस्पेक्ट इनके सेकंड हाउस में है, तो ये भी बोलने से रिलेटेड अगर काम करते हैं, वेल्थ और स्पीच के घर में जुपिटर का एस्पेक्ट इनको पैसा जमा भी करवाएगा। नाइन्थ और एस्पेक्ट इनका चौथे घर में, तो ये हो सकता है घर में भी वजीफा चले, माँ वजीफा करे, गाड़ी बड़ी हो जाए, घर में बरकत मिले और कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं या घर को रेनोवेट करेंगे। अच्छा जी, इसी हिसाब से इनके लिए जैसे कहते हैं कि अगर ये बैरूनी ये भी सफ़र करते नज़र आते हैं किसी मजहबी जगह का, और फैमिली वेल्थ, इनकी फैमिली में कोई अमीर हो जाएगा अगर ये ना भी हुए तो फैमिली वेल्थ जो जॉइंट आपकी होती है उसमें इजाफा होगा, फैमिली मेंबर का इजाफा होगा। कोई ये भी जो चौथा एस्पेक्ट है, चौथे घर प्रॉपर्टी होता है, आपका घर होता है, घर को सजाना हो सकता है, घर में वजीफा हो सकता है, घर में खैर खैरात करवा सकते हैं, व्हीकल चेंज कर सकते हैं, व्हीकल कोई बड़ी कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और काफ़ी ज़्यादा डीपली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तब्दीली महसूस करेंगे। सैजिटेरियस, उनके सेवंथ हाउस में शादी के रिश्ते, पार्टनरशिप प्रपोजल तो आएंगे ही आएंगे। पांचवा एस्पेक्ट 11वें घर पे, सातवां एस्पेक्ट पहले घर पे, और नाइन्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस में। तो एक तो पार्टनरशिप ऑफर, शादी का टाइम, बिग फाइनेंशियल गेन्स, न्यू फ्रेंड, नए दोस्त बनाएंगे, पर्सनल इमेज और हेल्थ बेहतर होगी। अगर कोई शॉर्ट ट्रैवल करेंगे या कोई सफ़र करके किसी की तरफ चल के जाएंगे, उनके लिए अच्छा, बहन भाई इनके तरक्की करेंगे, इनके हमसाए भी जैसे कहते हैं, कोई हो सकता है कोई इनको बुलाएं कि भाई आ जाओ, आज हमने दरूद की वो रखी है महफिल, या कोई इस तरह की मजहबी इवेंट इनके पड़ोस में भी होगा। और पार्टनर सपोर्ट भी मिलेगी इनको, लाइफ पार्टनर्स। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए जुपिटर छठे घर में है, तो ये वजीफा करेंगे कर्ज उतारने के लिए, ये पक्का वजीफा करेंगे, सेहत के लिए, दुश्मनों के लिए कोई वजीफा करेंगे। अच्छा जी, इसका फिफ्थ एस्पेक्ट इनके पड़ेगा 10th हाउस पे, सेवंथ एस्पेक्ट पड़ेगा 12वें घर पे, और इनके नाइन्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे। तो इनके लिए भी, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए भी नई जॉब, काम की जगह पे नया रोल, बाहर का सफ़र, रूहानी सफ़र, रिलीजियस सफ़र, फैमिली वेल्थ में इजाफा, फैमिली मेम्बर का इजाफा, बोलने से रिलेटेड काम है तो बहुत अच्छा कमाएंगे इस टाइम बोल के, हेल्थ रिकवरी होगी, लीगल केसेस पे इनको फतह हासिल होगी दीनी मदद से, वजीफा करके, ऐसे नहीं डिवाइन मदद आएगी लेकिन ये झुकेंगे, वजीफा करेंगे, कोई अमल करेंगे। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए पांचवें घर में, बच्चों के घर में, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, दिमाग को, सोचों को बड़ा पॉजिटिव करेगा, बच्चों के लिए बरकत का बायस बनेगा, बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बच्चा हो सकता है इस टाइम पे। अच्छा जी, पांचवा एस्पेक्ट इनके 9वें घर में, हायर एजुकेशन, पीएचडी प्रोग्राम, उससे फ़ायदा हो सकता है एक्वेरियस को, फॉरेन ट्रैवल कर जाएं। सातवां एस्पेक्ट इसका 11वें घर पे, तो इनको कोई नए दोस्त भी मिलेंगे, इनकम, नए नेटवर्क्स, नए ग्रुप, उनका फ़ायदा मिलेगा। नाइन्थ एस्पेक्ट इनके पहले, मतलब इनके सेल्फ पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेगी। तो इनके लिए न्यू रोमांस, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है, फॉरेन ट्रैवल में, हायर स्टडीज़ में इनको दाखला मिल सकता है, इसी तरीके से कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई उम्मीद बड़े अरसे की जो लगाई थी, शादी की थी, किसी काम की थी, किसी गेन की थी, कोई उम्मीद पूरी होगी, और लक भी बढ़ेगी और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो इनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इसके एस्पेक्ट रह रहे हैं, क्योंकि जुपिटर, देखें जुपिटर कोई नेगेटिव प्लानट नहीं है, जुपिटर जहाँ भी बैठेगा उस ज़िंदगी के हिस्से को आपके ढक सा देगा, करम, फजल, डिवाइन मदद, नुसरत, अल्लाह ताला का करम फजल है इसके ज़रिए। जुपिटर इन फोर्थ होगा पाइसिस असेंडेंट की अगर बात करें तो उनका दिल, उनका माँ, उनकी गाड़ी में बरकत, उसमें कोई वजीफ़ा, उसमें कोई नई रेनोवेशन, उसमें कोई तरक्की, एक्सपेंशन, कुछ भी कर सकते हैं। इसका पांचवा एस्पेक्ट उनके 8वें घर पे पड़ेगा, इनहेरिटेंस से या वाइफ से या शेयर रिसोर्सेज से
कुछ करने का मौका बनेगा। इसी तरीके से ससुराल से मदद मिल सकती है, ससुराली पैसा आ सकता है, बेगम का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है या विरासती पैसा। सातवां एस्पेक्ट उनके 10वें काम के घर पे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बन जाएंगी, काम की जगह पे बरकत मिलेगी, काम अच्छे हो जाएंगे, काम बेहतर हो जाएंगे, काम की अपॉर्चुनिटी, जॉब प्रमोशन भी बताता है ये। 9th जो है इनके 12वें घर में, तो इनको भी वजीफे भी करवाएगा, बाहर का रूहानी सफ़र भी करवाएगा। तो ये हो सकता है पाइसिस एक तो घर रेनोवेट करते नजर आए, पाइसिस नया घर लें या गाड़ी लें, प्रमोशन मिले, काम पे पहचाने जाएं, तरक्की करें, स्पिरिचुअली कोई मजहबी सफ़र करते नज़र आते हैं, और माँ की हेल्थ अगर बीमार थी तो इम्प्रूव होगी। तो ये है जी ओवरऑल जुपिटर का इम्पैक्ट ऑन ऑल ज़ोडिक, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम इतनी ही डिटेल से सारे एस्पेक्ट बताते हैं। ठीक है, बहुत अब शुक्रिया सामा नीचे साहब। कमेंट करके, सिर्फ मैंने इतनी मेहनत कर दी, बाकी अब आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि जिसको जिंदगी के कौन कौन से इसका 5वां एस्पेक्ट, या जो सारे एस्पेक्ट भी आज मैंने आप लोगों को बताए हैं, कि कौन से में आप लोगों ने ज्यादा अच्छा इसका इम्पैक्ट महसूस किया। ठीक है, सामा साहब जाते जाते अपने फैंस को दुआ दे दें, बहुत से लोग दुआ मांगते हैं, एक उन लोगों के लिए जो दुआ के लिए बैठे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त जितने भी नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े, उनकी आल के सदक़े इनको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज कर दे, शैतान को इनकी ज़िंदगियों से निकाल दे, इनके जिस्मों से निकाल दे, और इनको सेहत, तंदुरुस्ती और कुशादा रिज़्क़ और तमाम किस्म के गम और परेशानियां जिसने इनको उलझाया हुआ उन सब से दूर। आमीन, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाज़रीन कल फिर मुलाकात होगी, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर।